Hello everybody. In this video, I am going to explain the concept of set off of losses. And this topic pertains to chapter 1 of business taxation 3. First, let's understand the meaning of set off of losses. Set off of losses andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು set off of losses means adjusting the losses against the income of the same year. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸಸ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ losses. This is the meaning of set off of losses. Next, set off of losses within the same head. Same head of income ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So before going to the topic, first let's understand the concept of gross total income. So while computing gross total income, we consider 5 heads of income. Gross total income calculate ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು 5 heads of income ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು income from salary section 15, income from house property section 22, section 28 income from business or profession, section 45 income from capital gains, section 56 income from other sources. So if you add the incomes of all these heads, the resulting figure will be gross total income. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ income, it will be adjusted against the income of another source under the same head. I repeat, the loss from one source will be adjusted or set off against the income from another source under the same head. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈಗ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಹೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ see, under income from salary you are going to show the salary income. Under house property income, it is under section 22. There are two types of houses. One is self-occupied house, the other one is let out house property. And coming to the section 28, income from business or profession, any income earned from business or any income earned from profession is taxed under section 28. Coming to section 45, income from capital gains. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ capital gains ಇದೆ. One is long-term capital gain, the other one is short-term capital gain. The last one is section 56, income from other sources. Previous 4 heads ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ ಡಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, dividend from Indian company, agriculture income. So these are lottery income, winnings from lotteries, crossword puzzles, TV game shows, horse race, betting or any sort of such games. If any income is earned, so adna other source alli ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now coming to the example, you assume that an assessee has two houses, house A, house B. house A ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 10,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. and from house B he has earned income 30,000. house A he has incurred loss of 10,000 and in case of house B he has earned income of 30,000. what the rule states is, ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್, ಅದೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2 ಹೌಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೌಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, 30,000 ಇದೆ. ಆ 30,000 ಹೌಸ್ ಎ ಇಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ 10,000, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 20,000. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Loss from one house can be set off against income from, loss from one business can be set off against income from another business. If you are having multiple businesses, there are chances of loss.
ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ incurred a loss of 1 lakh, and from hardware business you have earned income of 3 lakh USD. Now what the rule states is, once again the same rule, the loss from one head, one source can be set off against the income from another source under the same head. ಅದೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. And now coming to, from cloth business you have incurred a loss of 1 lakh. That 1 lakh can be set off against profit from cloth business, from hardware business. From hardware business you have earned income of 3 lakh. So from 3 lakh, if you deduct that 1 lakh, the remaining will be the taxable income. Next is, but there are certain exceptions to this rule. Rule here means the loss from one source can be set off against income from another source under the same head. ಅಂದರೆ ಈಗ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದು ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಹೌಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಬಿ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಯು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ you had incurred loss of 1 lakh, and from hardware business you had earned profit of 3 lakh. So the profit from hardware business has been set off against the loss from cloth business. So ee rule yaವಾಗ apply ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, there are some exceptions. Loss from speculation can be set off only against income from speculative business. See, under income from business there are two types of business for income tax purpose. One is speculation business, the other one is non-speculative business. One is speculative business, the other one is non-speculative business. Non-speculative is nothing but regular business you can consider. Speculation business case alli enagutte andre, the loss from speculation business can be set off only against income from speculative business. Speculative business ಇಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ 1 lakh ಇದೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ 2 lakh rupees. ಈಗ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ speculative profit only or speculative income only. So as per the example, speculation loss is 1 lakh, cloth business income is 2 lakh. Iga as per the rule you cannot, cloth business it is regular business or non-speculative business, so it will be given in the problem speculation business ಅಥವಾ speculation profit, speculation loss ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ 1 lakh ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್. Long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain. There are two types of capital gains. One is short-term capital gain and long-term capital gain. Long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain. Rule ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, short-term capital loss ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ short-term capital gain ಇಂದನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, long-term capital gain ಇಂದನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I repeat, the short-term capital loss can be set off against short-term capital gain as well as long-term capital gain. But when it comes to long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain. Long-term capital loss na bari long-term capital gain indane set off ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೂ set off ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Loss from the activity of owning and maintaining race horses can be set off only against income from such business only. So income from owning and maintaining race horses, so ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಆನ್ SSC ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಈಗ ರೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹಾರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅವನೇ ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಅವನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅವನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನೇ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದನೇ ಅವನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಉಡುಪಿಲಿ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ 1 lakh
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 30,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. 30,000 ಲಾಸ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 30,000. ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಇನ್ಕಮಿಂದನೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 30,000 ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗೆಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 30,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್, ದ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ loss cannot be set off against winning from lotteries, crossword puzzles, horse race, betting of any sort, etc. So income winnings from lotteries, card games, TV game shows, horse races, bettings, anything for that matter, all such incomes are taxable under income from other sources. 5 heads of income ಇದೆ: income from salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gain, the last is income from other sources. All these types of incomes, that is winnings from lotteries, crossword puzzles, horse race, bettings, are taxable under the head other sources. But rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೂ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, TV ಗೇಮ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಈ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಲ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you assume that you have a business loss of rupees 1 lakh. 1 lakh business loss ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರ ಯು assume that you have won lottery of 10 lakh. Business loss 1 lakh and you have lottery income of 10 lakh. ಸೊ 10 lakh ನಂಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ನ 1 lakh ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ನೋ ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, TV ಗೇಮ್ ಶೋಸ್, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ದೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅರ್ನ್ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲಾಟ್ರಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆರ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಸಚ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾವುದೇ ಲಾಸಸ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಯರಿ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ಅದು ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅದು ಟೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಈಗ ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ ಇನ್ಕಮ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಚ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎರಡು ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದರೆ, ವಾಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು.
ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಾಸ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದಲೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ no losses can be set off against casual incomes. Casual incomes like winnings from lotteries, crossword puzzles, TV game shows, bettings or horse race, anything of that sort. Loss from an exempted source. Exempted source in the yade loss adru that cannot be set off. Illegal business idre even that loss from such business cannot be set off. Next is set off of losses of one head against other heads of income. ಈಗ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಮನೆ ಇರೋದು, ಹೌಸ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌಸ್ ಎ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 10,000 ಲಾಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 10,000 ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಎ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ 30,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಎ ಇಂದ 10,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಬಿ 30,000 ಇಂದ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೌಸ್, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 71. If an SSC has loss from one head and there is no income under the same head, the said loss can be set off against the profits under other head or heads. If an SSC has incurred loss under one head ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌಸ್ ಎ ಇಂದ 10,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ -10,000. If there is loss under one head, it can be set off against profits under the other head or other heads. ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ -10,000 ಇದೆ, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ 4 ಹೆಡ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ certain rules to be followed. The following losses cannot be set off against other head of income. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸಸ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. It means that if there is business loss, business income from business ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು 1 lakh ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು 1 lakh rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ -1 lakh. ಈಗ ಆ ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೂಲ್. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೂಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಸಸ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಸಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾರು ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Loss from speculation cannot be set off against any other head of income.
ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಟು ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದನೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 10,000, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ 10,000 USU. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ 10,000 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ 10,000 ಬಂತು, ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ನ ಅದರ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದನೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್. ಅದೇ ಇನ್ಕಮಿಂದನೇ ಆ ಲಾಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸಿಂದನೂ ಆ ಲಾಸಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಓನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ that should not be entertained. Loss from illegal business or profits it's okay. If there is loss from illegal business idre it cannot be set off against any head of income. Losses from lottery, crossword puzzles, gambling, card games or betting etc cannot be set off against any income. Iga no losses can be set off against income from lottery, crossword puzzles, TV game shows, horse race, betting etc. ಯಾವುದೇ ಲಾಸಸ್ನ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮಿಂದ, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸಿಂದ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲಾಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಟ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು 1 ಮಂತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಟ್ರಿನೂ ಹೊಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು 10,000 rupees ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಟ್ರಿ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್? ನೋ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಎನಿ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆದರೆ, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸಿಂದ ಲಾಸ್ ಆದರೆ, ಆರ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್, ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮಿಂದನೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 15. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, there are mainly 2 types of houses. One is self-occupied house property, the other one is let-out house property. If there is loss from one house property, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒಂದೇ ಮನೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದನೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್,
ನೋ ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಒಂದು 1 lakh ಇದೆ, ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ 10 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ನ ಲಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ನೋ ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ರಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, TV game shows, etc. Now coming to the business income, there are two types of business. One is speculation business or speculative business, the other one is non-speculative business. It will be clearly given in the problem. Speculative business, speculation loss ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದನೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ 10,000 ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. As per the example, speculation loss is 10,000 and profit from cloth business is 1 lakh. Speculation loss 10,000 na cloth business ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ if there is loss from non-speculative business. Non-speculative business in the loss ಆದರೆ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1 lakh ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 1 lakh, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 10,000. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ 10,000 ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್. ದ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 lakh ಲಾಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು 1 lakh rupees. ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ coming to capital gains. There are two types of capital gains. One is short term capital gain, the other one is long term capital gain. So once again there are two possibilities to incur loss. One is short term capital loss, the other one is long term capital loss. The short term capital loss can be set off against short term capital gain as well as long term capital gain. Short term capital loss na short term capital gain inda adjust madodu long term capital gain. But when it comes to long term capital loss can be set off, long term capital loss can be set off only against long term capital gain only. long term capital loss ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ rupees 10,000. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ 10,000 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ನೋ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್. ಎಷ್ಟಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ 10,000, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10,000 ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮಿಂದನ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂದನ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಯಾವುದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೋ ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಸಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, TV ಗೇಮ್, ಇದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸಿಂದ ಯು ಮೇ ಇನ್ಕರ್ ಲಾಸ್, ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇಸ್ there is a limit of rupees 2 lakh in case of loss from house property. ಈಗ in case of loss from house property ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 5 lakh 10 lakh ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 lakh. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ house property, then the maximum amount of loss that can be set off against other heads of income from house property is only to a maximum of 2 lakh. ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 lakhನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌಸ್ ಎ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಒಂದು 3 lakh ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 3 lakh. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ದಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ SSC ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 3 lakh rupees ಲಾಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ -3 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, capital gains, other sources. But what's the maximum amount of loss that can be set off under the head house property is only 2 lakh. 2 lakh ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈಗ 3 lakh ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, 3 lakhನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 2 lakh, only 2 lakh can be set off. Thank you.